Good afternoon, all. So, myself Aisha Taranum from Moraji Desai Residential PU College, Miyar. So, today let us start our session with the topic blueprint analysis and a passing package. Okay, this is blueprint for the academic year, that is 2021 to 2022, means that this year. Okay, in the whole biology syllabus for second PU, so we will have 16 chapters: reproduction organism, sexual reproduction in flowering plants, human reproduction, reproductive health and strategies, then principle of inheritance and variation, molecular basis of inheritance, evolution, human health and disease, strategies for enhancement in food production, microbes in human welfare, biotechnology principles and processes, biotechnology and its application, organism and population, ecosystem, biodiversity and conservation, and at the last, environmental issues. So here, let us know first the pattern of biology question paper for this current academic year. So in this question paper, so we have four parts, part A, B, C, D, and in part D, we have two sections, part 1, section 1 and section 2. And in part A, so the questions will start from 1 to 15, and the question type will be the 1 mark question, and total number of questions will be 15, and in that the student has to answer only 10, and the marks will be 10. And coming to the part B, so it starts from the serial number 16 to 25, and the question type will be the 2 mark question, and the total number of questions will be given, that is 10, and student has to answer 5, and the mark will be 10. And coming to the part C, so it will start from the serial number 26 to 35, and the 3 mark questions, and total number of questions will available 10, and the student has to answer 5, and the marks will be 15. And coming to the part D, in that there will be two sections, section 1 and section 2, and in that section 1 it will start with the serial number 36 to 43, and the mark will be the 5. The total number of questions will be given 8, and in that the student has to answer 4 questions, and the marks will be 20. And coming to the part D, section 2, and it will start from serial number 44 to 50, and the question type will be the 5 mark questions, and the total number of questions will be given 7, and in that the student has to answer only 3, and the marks will be 15. And in this current academic year, the biology question paper, the total number of questions will be 50, and in that the student has to answer only 27 for 70 marks. So the extras compared to the last year, this year's 23 questions will be given extra compared to the last year. So there will be more options in this paper. And in the question paper, so have analysis the objectives first. So here weightages will going to be given in different objectives. For example, the knowledge related questions. So there will be 56 marks related to knowledge questions will be given, and in that the percentage, overall percentage will be the 41. So here the knowledge, it seems what question, which, state, define, then name it. So these are all the knowledge related questions, and the marks will be 56. And coming to the second objective, that is the understanding. So understanding related questions will be 42 marks, and in that the student has to discuss, explain, differentiate, list out. So all these things he has to do, and the percentage, overall the understanding related questions percentage will be the 30. And coming to the third objective, application and appreciation, and the marks will be 21. And here the student has to answer the how, and in that the 15% is going to be the skill related objective. So here in skill, most probably all the diagrams will going to be included, and also the schematic representation. So here there will be 21 marks is going to be allotted for this, and the percentage will be 15%. And here for passing the biology paper, the students needed 21 marks. But here in diagrammatic question only, there will be 21 marks. The student can easily pass if he practiced diagram perfectly. Okay, this is the main thing. So we should concentrate more towards a skill related question for poor children's. And overall the marks will be the 140 marks. So out of 140, the student has to answer only 70.
And here we are going to analysis each and every unit. So in that, there will be in the first unit, the reproduction, there will be a 4 chapters, reproduction in organism. So there the part A, there is 1 mark question 1 is given, and in part 2, 2 mark question 1 is given, and in part C, 3 mark question 1 given. There will be no 5 marks here, so that the total marks allotted for this chapter is 6. And coming to the second chapter, that is the sexual reproduction in flowering plants. Okay, in that 1 mark question will be the 2, and 2 mark question will be the 1, and 3 mark question is 1, and 5 mark question is 1. So total the marks allotted is 12 for second chapter. And coming to the third chapter, human reproduction. So there will be no 1 marks is going to be allotted, and 2 mark question will be the 1, 3 mark question will be the 1, and 5 mark question will be the 1. And here 5 mark question is a diagram, and the student has to compulsorily learn the diagram. The 5 mark question will be the diagram. Then the total will be 10. And coming to the fourth unit, so it carries 1 mark question, then 5 mark question. So total marks will be the 6. And here in this unit, the total marks allotted is 34. And coming to the second unit analysis, that is the genetics and evolution. So in that, it comprises the 3 chapters. So first is the principle of inheritance and variation. In that, the 2 marks, 1 mark question is going to be given 2, and then 2 mark question will be the 2, and part C, 3 mark question is 1, and 5 mark question is 1. So total it will be 14 marks. Then coming to the 6th chapter, molecular basis of inheritance. So in that 1 mark question is 1, there will be no 2 mark, and 3 mark question will be the 1, and 5 mark question will be the 2. So total it comprises 14 marks. And then coming to the 3rd chapter, that is evolution. So in that there will no 1 mark is given, and then part 2 mark question will be the 1, there will be no 1 mark question, and 5 mark question will be the 1. So total this chapter comprises 7 marks. So overall this unit is having 35 marks. Then coming to the third unit, that is biology and human welfare. So in that also, in this unit also, we will get the 3 chapters. So in the first chapter, that is human health and disease. So 1 mark question will be the 2 mark question will be the 1, and 3 mark question is 1, then 5 mark question is 1. Then total this chapter includes 12 marks. And then coming to the next chapter, that is strategies for enhancement of food production. In that, the 1 mark question will be the 2, and the 2 mark questions will be the 1, and the 3 mark question is 1, and 5 mark question will be the 1. So total this chapter comprises 10 marks. And then coming to the third one, microbes in human welfare. So in this chapter, there will be 2 1 marks question is there. There will be no 2 marks, 2 questions from 1 marks, and there will be no questions from 2 marks and 3 marks, and the 5 mark question will be the 1. And total marks in this chapter is 7, and overall the marks for this unit allotted is 29. And coming to the next unit, that is a biotechnology. So in this, it includes the 2 chapters, biotechnology principles and processes. In that, the 1 mark question is asked 1 only, and the 2 mark question will be the 1, and there will be no 3 mark question, and 5 mark question is 1, and total the marks allotted for this chapter is 8. And then coming to the next 12th chapter, biotechnology and its application, and the 1 mark question will be the 1, and there will be no 2 mark and 3 mark, and the 5 mark question will be the 1. Okay, total marks allotted for this chapter is 6, and the whole this unit biotechnology, it comprises 14 marks from these 2 chapters. And coming to the last unit, that is ecology, and in this unit there will be organism and population. In that chapter, so there will be no 1 mark question and a 2 mark question, and a 3 mark question is going to be asking from this chapter, and 1 5 mark question. So total it will be a 8 mark. And then coming to the unit ecosystem, so here also there will be no 1 mark question and a 2 mark question, but part C, that is a 3 mark question will be the 1, and 5 mark question is also 1. So total it will be a 8 marks. And then coming to the biodiversity and conservation, so 1 mark question will be 2 in number, and 2 mark question is 1. So total it will be a 4 marks. Then coming to the last chapter, that is the environmental issues. So here there will be no 1 mark question and a 2 mark question,
And the 3 mark question will be 1 and the 5 mark question will be 1, and the total marks allotted in this chapter is 8, and overall the ecology unit will consist of 28 marks. So this is in-depth unit analysis, how the marks is going to be allotted, but based on some information. So the 1 mark is not going to be fixed here. So it can be changed depending on the question paper setter. So ಇಲ್ಲಿ question paper setter ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ 1 mark question ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದಾನು ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒನ್, ಇದು ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. And this is a blueprint which was given from the board. So here, what are the things I have discussed in the last previous slides. So this is a overall blueprint. And this is a question paper which was given from the board. So here in this question paper, even in 1 mark also, see here the 15 questions are going to be given. So the student has to be answer only one. And here in 1 mark also, some of the applicatory level question has to be given. The student has to think more. ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈವನ್ 1 mark also, so many applicatory level questions are going to be included. And even in part B, so they are given 5, the student has to answer only 5, so extra 5 questions are going to be given. So here also, so some of applicatory level of type of questions are going to be included. For example, question number 23, even though inbreeding is a disadvantageous in agriculture, still it is essential. Justify by giving 2 reasons. So see here, this is an applicatory level question. The student has to think it twice, then he is going to be answer. And then coming to the part C, so here also the student has to answer 5, and the 5 question extra is going to be given here. Then this is a part D, section 1. Then section 2, so the student has to answer 3 among this. So this time the option is going to be increases more. So here that part is about the blueprint, and coming to the part that is a passing package. So in that, the most important thing is diagrams. So diagram is the most important part. So if the poor learner student, so if he practice perfectly in the diagram, then he can achieve the 21 marks. So he can easily pass from diagram also. Just the student should be perfect. And in this passing package, the first diagrammatic part, so here there will be 8 diagrams are there. In second chapter, there will be no diagram in first chapter. So in second chapter, sexual reproduction flowering plants, there will be 8 diagrams. So first is the enlarged view of microsporangium, then structure of pollen grain, stages of microspore maturing into a pollen grain, then the anatropous ovule, development of embryo sac, and then the development of embryo sac means a megasporogenesis, and then the mature embryo sac, and the dicot embryo, and the LSF monocot embryo. So here there will be the diagrams from this chapter, the 4 diagrams. So first diagram is a mature embryo sac diagram, second is the anatropous ovule, third is a LSF grass, that is a monocot embryo, and the 4th diagram is dicot embryo. And then the next, the enlarged view of microsporangium, then the enlarged view of another one diagram, that is a microsporangium, and then the process of megasporogenesis. Then the 4th diagram is a mature pollen grain. So they're the important diagram for this chapter, second chapter, sexual reproduction in flowering plants.
Then coming to the third chapter, human reproduction. So in that there are 7 diagrams are there. So they are very important one. So 5 marks is going to be included. ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು This chapter. ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ. That is a first diagram is a male reproductive system, then the structure of female reproductive system, then mammary gland, then the sectional view of seminiferous tubule, structure of human sperm, then schematic representation of spermatogenesis and oogenesis. So first diagram is a spermatogenesis, then the schematic representation of oogenesis, then the enlarged view of seminiferous tubule and the structure of human sperm. Then the male reproductive system, female reproductive system, and then the third is a mammary gland. So these are all the very important diagrams from this chapter. Then coming to the next chapter, that is a molecular basis of inheritance. So in this chapter, so there will be 5 important diagrams will be there. So first is the structure of DNA, then the nucleosome model, replication 4, then the fourth one, schematic structure of a transcription unit, then the fifth is a tRNA adapter molecule. So here, see here the diagrams. They are the important diagrams. So the first diagram, it will carry the 2 marks. So even the 2 marks also, the diagram will going to be arises. And then second, the transcription unit. This is also 2 to 3 mark questions. Then the replication fork and the adapter molecule. And the next is the structure of DNA. And then the lac operon concept. So this diagram is very, very important one. And the next, the process of transcription in bacteria. So this is also very important one from this chapter. And coming to the next chapter, that is the evolution. So here it is only one diagram it is going to be given. That is a Miller's experiment. So the chances is there for this diagram also. And then coming to the next chapter, human health and diseases. So in that, there will be 3 diagrams, stages in the life cycle of Plasmodium, then the structure of antibody molecule, then the replication of a retrovirus or HIV. So here the students will get more confusion, because if HIV as they don't know, it is same as the retrovirus. So earlier only we have to inform the students that if the replication of HIV virus or structure of HIV virus means, so the diagram is the same, retrovirus and HIV. So we have to earlier inform the student. And this is the diagram, structure of Plasmodium and retrovirus. So first diagram is a structure of retrovirus or HIV, and second is a life cycle of a Plasmodium. So here the student need, in the second diagram, the life cycle of Plasmodium, the student need, they just mention the text only. They need not to draw the drawing like the picture of hand and a mosquito. Just they have to write the text only. And then in this chapter, the one more diagram is there, that is a structure of antibody molecule. So this is also 2 mark question. So each labeling carries a half mark. Then coming to the next chapter, that is a microbes in human welfare. So here, the one important diagram is given, that is a typical biogas plant. So this is the only one diagram from this chapter. Then coming to the next chapter, that is the biotechnology principles and the processes. So here there will be 4 diagrams are given. Diagrammatic representation of DNA recombinant DNA technology and a typical agarose gel electrophoresis. Then the structure of a PBr322 plasmid and a stirred tank bioreactor. So they are the 4 diagrams from this chapter. So first is the recombinant DNA technology. Then the second, the plasmid PBr322. Then the third, agarose gel electrophoresis and a stirred tank bioreactor. And then coming to the next chapter, that is the organisms and the population. So here only one diagram is going to be given, the population growth curve. So this diagram carries the 2 marks. And coming to the last unit, ecosystem. So in that there will be 4 diagrams will going to be asked. So first is the diagrammatic representation of decomposition cycle in terrestrial ecosystem, then the ecological pyramid, carbon cycle and phosphor cycle.
So first diagram, that is the decomposition in a terrestrial ecosystem. So here also the student need not to write the picture, just they have to mention the text only. So we have to make the student to practice with the text. And then next is the ecological pyramids. So in that the pyramids, they will also commonly ask the pyramid of energy in that. And then the third one, that is a carbon cycle. So here also the student, they have to just mention the text only and not the diagram. And then the last diagram is a phosphorus cycle. And then coming to the next chapter, that is a biodiversity and conservation. So here there will be only one diagram is there, that is a graph showing the species area relationship. So there are the 2 mark diagrams in diagram part. And so that part is all about the diagram part. So here we have to make sure that the student should learn all these diagrams. So if he is perfect in diagram, then he should easily get the 21 marks and can easily pass in biology. And so there are some of the important questions the student must and should learn. So if you want to pass and if you want to score above 60, he has to practice all these questions without fail. So the teacher should practice all these questions. So these questions are very important questions for exam point of view. So first is the differentiate between autogamy, getonogamy, and xenogamy. Then next is the differentiate between the chasmogamous and the clistogamous flowers. Then the features of wind and insect pollinated flowers. Then pollination in Vallisneria and sea grasses. Then life cycle of moth and yucca plant. Then the next is the outbreeding devices which prevent the inbreeding depression. Then the developmental stages of a female gametophyte. And the structure of a pollen grain. The student has to explain, they have to learn this, explain the structure of the pollen grain. Then next question is the accessory duct of a human male reproductive system. And the next will be the placenta and the functions of a placenta. And the next will be the methods of birth control, whether it will be a natural method or by the sterilization method. Then coming to the next concept, that is the ARTs, assisted reproductive techniques. So in that also, we have to make sure that the student must learn all these questions. And coming to the next part, next question from the genetics, the Mendel's law. So there will be a 4 laws will be there: law of incomplete dominance, law of segregation, law of independent assortment. So we have to make sure the student have to learn all these laws, and in that one question will be the one question will be given sure for exam. And then next is the inheritance of 1 gene, inheritance of 2 genes. So in that the one question is going to be conformly will arises in exam. So exam ಗೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, inheritance of 1 gene or inheritance of 2 gene. And then the next is the chromosomal theory of inheritance. And the next concept, that is a Mendelian disorder and chromosomal disorder. So now makkali ee eradu Mendelian disorders ಆಗಿರಬಹುದು, chromosomal disorders. So in that we will observe the 3 disorders. So we have to make sure the student should compulsorily learn this, because the chances is there. The chances is to the examiner, the chances is to ask the question either from Mendelian disorder or from the chromosomal disorder. So we have to make sure that the student learn compulsorily the Mendelian as well as the chromosomal disorder. Then coming to the next structure of DNA with the diagram. So you have to make sure the student has to draw the diagram also. And then next is the experiment to show the DNA is a genetic material. So there will be 3 experiments. So out of the 3, we should make sure that the student has to learn all the 3 diagrams. So maybe chances is there to ask any one among this experiment. And then coming to the transcription in bacteria. So transcription in bacteria also one of the question. I already discussed the diagram part for this transcription in bacteria. So diagram is also there. So the student has to learn the diagram and also the explanation. And then coming to the next, the salient features of the genetic code. Then the lac operant concept.
This is very important question. The salient features of genetic code as well as the lac operon concept, then the salient features of the Human Genome Project as well as the steps of DNA fingerprinting. And in this 4, that is a genetic code, lac operon concept, salient features of HGP, and steps of DNA fingerprinting. So in that 4, surely it will either 2 or either 1 question will be surely they will ask for exam. And the next is in the evolution part, the convergent and divergent evolution, then the adaptive radiation and the Hardy-Weinberg principle. So there might be a chances is there they can ask either 1 or either 2 among these 3 questions. Then coming to the next chapter, that is a human health and disease. So here we have to make sure that all students should learn the diseases, the name of the disease, the pathogen which cause the disease, and symptoms. So out of 4, here also the chances will be there to ask either 2 or either 4 diseases. And then next important question is the innate immunity. So what is innate immunity and the barriers of the innate immunity? So there will be a 4 barriers is there. So this is a 5-mark question. The student has to learn this one. So because this is also one of the important questions from this chapter. And then the next concept is AIDS and cancer. So out of this 2, the one question one question will be sure for exam. That is the AIDS and cancer. And the next will be the prevention and the control of the drug and alcohol abuse. So this is also one of the 5-mark question, important one from this chapter. And the next coming to the next chapter, biotechnology. And here the steps in the plant breeding. So there are steps will be given. So we make sure the students have to practice the steps and as well as the explanation. Then the next will be the single cell protein and tissue culture. So in that there will be so many definitions will going to be arises. So we make sure the student has to learn the important terms from this concept, that is a single cell protein and tissue culture. And then coming to the next chapter, microbes in human welfare. So here there will be in that there will be 3 important concepts is there: microbes in household, then a role of microbes in household, role of microbes in industries, and the role of microbes in biocontrol agent. So they are the 3 important concepts. So sure, from this chapter the question maybe arises. And the next is the features of the cloning vector. So this is also a very important question. The next is the steps of a recombinant DNA technology. So we have to make sure the student has to learn these steps also. Then the reasons of modification in transgenic animals. Then coming to the next important one, that is a gene therapy in that ADA deficiency. So adenosine deaminase deficiency. And then next is a BT cotton. And this is also very important questions for exam point of view. And then the next, animals cope up with the stressful condition. So this will come from the ecology part. Then next is the population attributes. Then next is the population interaction. So there will be 5 to 6 interaction will be given in the textbook. So make sure that the student have to learn it completely, because from this also the possibility is more to ask questions from that concept, that is a population interactions. And then next is the steps of decomposition. So there will be 5 steps of decomposition. The student has to learn the steps as well as the explanation. So this is also 5-mark question. Then coming to the carbon cycle and phosphorus cycle. So here in this also the chances is there to ask either carbon cycle or phosphorus cycle. So this will come under schematic representation. And the next is next important one is the causes of the biodiversity loss. Okay. Okay, thank you all. So this is some of the very important questions. So we must and should practice. We have to give the work for students to learn all these questions. Sure, the student will pass in biology. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.
So next session will be carried out by the Shiv Prasad sir. Aisha, madam, thank you for your presentation. The presentation was good. Shiv Prasad sir, new. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸರ್ ಇಕೋ ಆಗತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಸರ್ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಆಡಿಯೋ ಆಡಿಬಲ್. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Audible. Video ಆಡಿಬಲ್ ಸರ್. ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ. Yes, yes. Audible. Audible. Good afternoon, so everyone. So all of you know that ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ಗಳು ಏನಿದಾವೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವೆಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಗಳನ್ನ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆವರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರನ್ನ ತುಂಬಾ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫೇಲ್ಡ್. ಇನ್ನೇನು ಅವರು ತುಂಬಾ ಇದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಫೇಲ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ತೆಗೆಸುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆಯೇಷಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಸುವಂತದ್ದು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸತಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಈ ಸತಿ ಆವರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿರುವಂತದ್ದು, ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಹೌದು, ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆದರಿಸುವಂತದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಯ್ತು, ಈ ತರ ಆಗತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕದೆ, ಸೊ ಈಸಿ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಅವರ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಾಗೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆವರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಆವರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ
ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಆವರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಏನೇ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನೇ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಏನೇ ಅವರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಫಿಯರ್ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಲು ಈಗ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ತುಂಬಾ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಗ ಅವರು ಆಯುಷ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮಾರಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಯುನಿಕ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಸೊಬೈಲಾಂಥಸ್ ಕುಂತಿಯಾನ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೇಮ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿಚ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್, ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ವಾ? Yes. ಇವಾಗ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಾ ಓಕೆ. ಎಕೋ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆವರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಲಿಯುವಂತವ್ರು, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆದರುವಂತವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು. 3 ರಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಸಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇವಾಗಿನ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 21 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಸುವಷ್ಟು ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ತರ್ಬೋದು ಅವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ 21 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೋರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಏನೇ 21ಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ 30 ರಿಂದ 40, 50, 70 ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಬಿಲಿಟಿ ತರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಅವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳು, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಕಲ್ಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರುವಷ್ಟು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು 70 ಔಟ್ ಆಫ್ 70 ತೆಗಿತಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಯುನಿಕ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಸೊಬೈಲಾಂಥಸ್ ಕುಂತಿಯಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ ಅದು, ಏನು ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಒಟ್ಟು ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕದೆ
ಈಸಿ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ್ದನ್ನ ಈಗ 140 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಸತಿ 140 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ. ಇಂಥವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಇಂಥವನ್ನ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಅಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರು ಕಲೀಲೇಬೇಕು, ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳು, ಹಾಗೇನೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಮೇ ಬಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. 2, 3, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಗರೋಸ್ಟೆಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೀ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೇಗೋ ಬರ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದು ಆಯಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಎಂಡ್ರೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅನ್ನುವಂತ 3 ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಊಜೆನೆಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಬೇರೆ ಗೈಡ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇರ್ತಾರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿ DNA. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ DNA ಅಂತದ್ದು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಹಾಗೇನೆ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ GMO, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ HGP ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೇನೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳಿರುವಂತದ್ದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 10 ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದು ಅವ್ರಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ಅವನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರೈಸಿಂಗ್ ಅವರದ್ದು ಮೆಮೊರೈಸಿಂಗ್ ಹಲೋ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಸ್ ಇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆರ್ ಮೈಕ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಗೋ ಹೆಡ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್? ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. PPT ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಏನ್ ಸರ್ PPT ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಾ? PPT ಇನ್ನು 2 ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ GMOs ಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಸೊ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಗಳಿರುವಂತದ್ದು, ಆ ರೀತಿ
ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೇನೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3-5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು ಒಂದೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೇನೆ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ STDs ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಪೂರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅವನು ಏನೂ ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗೇನೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 8ರಿಂದ 9 ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲಿತಾ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅವನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟದಂಗ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಹೇಳಿರೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ನೆನ್ಪುಳಿಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರೀ ಇಂಥ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. 25 ಹಾಗೇನೆ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದಲೇ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ. ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರೋ ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. 70 ಔಟ್ ಆಫ್ 70 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ 70 ಔಟ್ ಆಫ್ 70 ಬರ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ತಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು 70 ಔಟ್ ಆಫ್ 70 ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದಿದೆ. ಏನು ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ ತೆಗಿಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಹಾಗೇನೆ ರೀಸನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 6 ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಅವನೇ ಬರೆಯುವಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವನು ಬರಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬರಿತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಇಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಿಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಬಯಾಲಜಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಆಯಿಷಾ ಅವರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾಲೆಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಎವರೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಐತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾದಂತ ವಿಷಯ. ಈ ಸದ್ಯ ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಆಯಿಷಾ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎನಿವನ್, ಯಾರಾದ್ರೂ?
ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು. ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾನ್ಯ ಇಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ 15 ಕಾಲೇಜಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರೋಣ್ ಇದೆ, ಕೊಂಚೂರ್ ಇದೆ, ಬಚ್ಚಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನಾಗಾವಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಮುಂಡಗೋಡ್ ಇದೆ. ಮುಂಡಗೋಡ ಸರ್, ಬಚ್ಚಳ್ಳಿ ಇದೆ ಸರ್, ಕೊಂಚೂರ್ ಇದೆ, ರೋನ್ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ಬಹುಶಃ ಕೇಳೋದು ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಮುಂಡಗೋಡದಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರಿ? ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಮತ್ತೆ ಅವಿನಾಶ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಮೇಘರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಆಯೇಷ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವು ಈಗ ಇರುವಂತ ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 70-75% ನಾಟ್ ಅವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಯಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬೋತ್ ನೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಈಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರಿ? ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ. ಸರ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್, ನಾನು ಭಾರತಿ ಅಂತ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಭಾರತಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಏನ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್, ಏನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಮ್ಮ ನೀನು ಭಾರತಿ? ಸರ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ಆಯಿಷಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಬುಕ್ ನನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನನ್ಗಿದು ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಬಿಲೋ ಆವ್ರೇಜ್ ಇರೋರಿಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಲೈಕ್ 100% ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ಗೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಂಡಗೋಡದಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರಿ? ಮುಂಡಗೋಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಸೆಷನ್. ಆನಂತರ ನಾನ್ ಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್, ಫೇಲ್ ಆದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಡೈಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವು ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ. ಹಾ, ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ಸ್ ನ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೈಕಲ್, ಈ ತರ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಇಕಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆಯಿಷಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟನ್ನ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ ಸರ್, ಅವ್ರ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಕೊಂಚೂರ್ ಅವ್ರು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ಕೊಂಚೂರ್ ಕೊಂಚೂರ್
ಕೊತ್ತದೊಡ್ಡಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಾನು ವೀರ್ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಸರ್. ಹಾ ಹೇಳು ವೀರ್ಶೆಟ್ಟಿ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು? ಕೊತ್ತದೊಡ್ಡಿ ಸರ್, ರಾಯಚೂರು EMRS. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಬಿಲೋ ಎವರೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾರ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ಇಡಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ತಾವಿದ್ರಂತ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಹಾ ಇದ್ದಿ ಸರ್, ಇದ್ದಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರ ಈ ಸಿದಲ್ಲಿನೇ ಅತಿ ಬಿಲೋ ಎವರೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಬಹುಶಃ EMRS ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ಆದ್ರೂ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಮಕ್ಕಳು ಜನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಬಂದ್ರ ಸರ್. ಇವಾಗ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲೋ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದಾರ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಸಜೆಷನ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ಸರ್ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ದು, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಆಯುಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕೊಂಚೂರು ಅವ್ರು ಯಾರಿದಾರ? ಕೊಂಚೂರ್ ಮುಳುಗುಂದ್ ಕಾಲೇಜ್ನವ್ರು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ಮುಳುಗುಂದ್. ಹಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ? ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲ್ರಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೊಳಗ ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ್ರಿ ಸರ್, ಅದನ್ನ 5 times ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಕಕ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಸಪರೇಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಸೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಹೋದ್ಸಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? 78% ಸರ್. 78. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸವಣೂರು ಕಾಲೇಜ್ನವ್ರು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ಸವಣೂರು. ಅವರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ. ಅವರುಗಳ ಅಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಎರಡು ಹಿಂದಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಅವರುಗಳ ಅವರುಗಳ ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ. ನಿಡ್ಸೋಸಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರಿ? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಇದೇನು ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಲ್ಗರಿ ಅಂತ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಂಜುನಾಥ್? ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಹೌದು ಸರ್. ನಿಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಯಾಲಜಿ? ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ರಿಂದ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಬಯಾಲಜಿಲಿ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಎವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಇಸ್ 88 ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ. 88. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ. ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಹಾ, ನಮ್ದು ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಬಿಫೋರ್ ಜನವರಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಬೆಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ 1.5 month ಏನಿರ್ತದೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೇನು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಹುಡುಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಸು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಆಯಿಷಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ ಓನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾವು ಓನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೋದು ಇದರಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಕಡಕ್ಲಾಟ್ ಸೋಮರಾಜ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಾರ? ಸೋಮರಾಜ್ ಸರ್, ನಾವು ಮಂಡ್ಯ ಸಂತೆಕಸ್ತಿಗೆರೆ PU ಕಾಲೇಜು. ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ. ನಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಇಂದನು 100% ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ. ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅವರೇಜು ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಹುಡುಗರು. ಓಕೆ.
ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅದೇ ಬೇಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ತರನೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಕೊಡೋದು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಸೋದು, ಬೇಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ವರ್ಷನೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು, ಈಗ್ಲೂ ಆಲೆ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇವನು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅವ ಪಾಸ್ ಆದ. ಸರ್ ಅಂತದ್ದು ಬೇಜಾನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಸಾಕು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. 4-5 ಹುಡುಗರು ಇರ್ತವೆ, ಫೇಲೇ ಆಯ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟ ಹುಡುಗನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರ ಪಾಸಿಂಗ್ ತರಿಸಿದೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ. 100% ಅದೇ 3 ವರ್ಷದಿಂದ 100% ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ. ಏನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಇವ್ರ ಫೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗರುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಓದಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದ 60% ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ, ಆ 60% ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ 35 to 40 ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ಓದಿಸೋದು ಅವ್ರಿಗೆ, ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಯಾಲಜಿನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, CS ವರ್ಸಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈ ಸದ್ಯ ಇರುವುದು. ಹೌದೌದು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 100% ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದು CET ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ನೀಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನೀಗ ಇದು PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ, ಆ ತರ ನೀಟ್ CET ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪಾಸು ಫೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಆ ನೀಟ್ ಮತ್ತೆ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದು. ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ 1-3-4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂತವ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ತರ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ನೀಟ್ CET ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ. ಓಕೆ. ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ PU ಕಾಲೇಜ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳ್ರಿ. ಸರ್, ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಈವನ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಅಶೋಕ, ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 4-5 ಜನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಹುಡುಗರು. ನೆನಪದ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ನಾನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4-5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು MBBS ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ KKR ದಿಂದ. ಈ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನದ ಅಶೋಕ? ಸರ್ ಅದೇ, ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್. ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮು ನೀವು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 minutes ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ನೋಡ್ದೇನೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವನ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ನೆ ಯಾವ ತರ ಆದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗೆ ಒಂದು ನೋಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಬಿಲೋ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ 2 batches ಇವಾಗ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಈ ಸರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ? ಸರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೋದ ವರ್ಷನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮೆಡಿಕಲ್. ಇವು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗಿದಾರೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ BMS ಏನೋ ಒಬ್ರು ಹೋಗಿದಾರೆ ಸರ್. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು KKRದು ಪ್ಲಸ್ ಅದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವಿಜಯನಗರದಿಂದ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು. ಸರ್ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾತಾಡುವ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ತರಗಟ್ಟ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ತರಗಟ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 80 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಸಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ 90% ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು PDF ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 5 times ಕೇಳಿದೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 40 ಜನ 70% ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಲೋ ಎವರೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು.
ಬಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅವರು? ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಒಂದು 15 ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು 15 ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ 100% ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಮಾರುತಿ, ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್, ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭರವಸೆದಾಯಕ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಹೌದೌದು ಸರ್, ಭರವಸೆ ಇದೆ ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನುಳಿದವ್ರಿಗೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಅವರು ಒಂದು NCERT ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ PDF ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ ಕ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ NCERT ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ 90% ಲೆಕ್ಕ. ಹೌದೌದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 90% ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬೆಸ್ತಾರ್ ಅದಾರಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ವಿಜಯನಗರದಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ ಅವರು ಯಾರಾದ್ರು? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಕೊಪ್ಪಳ ಸರ್, ಹಿರಸಿಂದೋಗಿ. ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಸರ್ ಔಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಓಕೆ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್, ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾವು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಆತರ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸರ್ ನಾವು 4 to 5 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವೀಗ ಎಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ದು. 1 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. 1 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 ಚಾಪ್ಟರ್. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದು 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅವರು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್, 2 ಮಾರ್ಕ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಸರ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ನಾಳೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ಟರು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು 4 ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ? ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಇವನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಆ ತರ ಸರ್ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ 90% ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವರು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ತರಲಘಟ್ಟದವರು ಮೋರ್ ದೆನ್ 90+ ಅನ್ನ 20 ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಅಸೂರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು? ಎಸ್ ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 69 ಸರ್ ನಮ್ದು. ಓಕೆ, 69 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸರ್ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅವರೇಜ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ 85-90 ನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 70ಗೆ 66, 68, 69 ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು ಆ ಒಂದು 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈಗ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡದ್ದು ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಸಿಂಧೋಗಿ ಸಮೀಪ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಲೇಜಿನವ್ರದ್ದು, ನವೋದಯದವ್ರದ್ದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್? ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸರ್, ಬಯಾಲಜಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು. ರಾಘವೇಂದ್ರ, 1 ನಿಮಿಷ. ಹಾ ಸರ್. ಈಗ ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಿಂಧೋಗಿನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆದವರು ಕೂಡ ಏನ್ ನಾವು ಒಂದು 50ರಿಂದ 60 ಜನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದೀವೋ, ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್.
ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೊರಗ್ಲ ಅವ್ರು? ಸರ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ಕಿಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನೇ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಿಂಧೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಬಯಾಲಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಸರ್ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಾವು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಸರ್, ಸೊ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಸರ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವ್ರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಸರ್. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಸಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಮ್ ಟೈಮ್ ಹೋಯ್ತು ಸರ್ ನಮ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕರ್ಸಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು, ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಹಂಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬೇರೆದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ? ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಅವ್ರ ಇದಾರ? ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ರಿ. ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛಾ ಇತ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓವರಾಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು 78 ಅಂದೆ ಸರ್. ಬಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ 100% ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. 100% ನನಗೆ ಮೀನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ 100% ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಯಾಲಜಿದು ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಿಂತ ಮೀನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ತಮ್ಮದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮಾರುತಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇದೆಯಾ ಮಾರುತಿ? ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಳ್ಸಿರ್ತೇವೆ ಸರ್ ನಾವು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಸಲ ಕರ್ಸಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ನೀಟು IIT ಹಬ್ ಇದ್ದಂಗ ಅದು ಧಾರವಾಡ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ DC ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರ, ಅಥವಾ DOBCM ಅವರು ಯಾರು ಸಿಕ್ಕ್ರಂತಂದ್ರ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬಹುದೇ ಹೆಂಗಂತ? ತಗೋಬಹುದು ಸರ್, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು 1 ವಾರ 15 ದಿವಸ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ. ನಾನೇನಂತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಬಳಸದೇ ಇರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಾಳ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ. ಹೌದೌದು ಸರ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದೌದು ಸರಿ ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ? ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಹೇಶ್, ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಸರ್. ಒಂದು ವಿಷಯ ಸರ್ ಗಮನಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಹೇಶ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೋನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, PU ಕೈಸ್ತು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ 3 times ಬರ್ಸಿದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್, ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ PU ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಕೈಸಿಂದ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿರೋದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬರೆಯೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೌದು ಸರ್. ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೌದು ಸರ್. ನಾವು ಇನ್ವಿಜಿಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಭಯ ಇಲ್ದಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಿಸಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದು. ತಮ್ದು ಯಾವ ಕಾಲೇಜು? ನಂದು ಸರ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ನೀವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನೀವು ಇಲಾಖೆ ಅದು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಏನೋ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಹೇಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ,
ಈಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಾನ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೊ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲಾಖೆಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು applicable to all ಚಾಯ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ 1 ಮಂತ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಹೇಳೋದು? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಅದೇ ಈಗ ಬಯಾಲಜಿ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬಾ 1.5 ಗಂಟೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆದ ನಂತರನು ನಮ್ಮ ಡಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದು. ಮತ್ತೆ ಅವರವರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಜೆಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ದಿವಸ ಅವರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಯಾರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಷಾ ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್. ಐಷಾ ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಐಷಾ ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಡಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಟೀಮ್ ಕ್ರೈಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು 45-50 ದಿವಸಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಆಶಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶಯವನ್ನ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.